Ya Habibi ya Muhammad.
عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا فهوي السماء رؤيا بذلك رفيل أن له شرفا على مجد وسماء. وكان رب مولد سيد القومين من الشهور شرابع الأول من الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطونا مكحولا مقطع صورا، تولت ذلك بشرفه عند الله أيدي القرى. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسألنا فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قالت ثم ألبست وأرجعت فلم أنجب أن أشيتني ظلمة غراب ومشاعرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفل ذلك عني ثم ولد الركوب ظلمة ومشاعرة عن يساري. فسمعت الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما نظم الذكر من دار الأعصاب المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيده مشهورا وفعل به محمودا، وأن يكتب عملي بالعمل المقبول والتوجه بالتوجهة الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضابرا، وعلى من بعزته تحد بحجبته شاء من فيوضة غامرة، نتوجه إليه بأشرف الوسيلتين سيد المرسلين بك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على ذكر ذات الكاملة واستمتع عياماتك وحفظ سرك وحفظ رعية دعوتك الشاملة على بالأقدار المحبوب لك والمخصص بشرف الخلق في كل مواطن من مواطن القرب والمظهر. قاسم عبدك بعبادك وسكي كرسي إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرفه مقامه العظيم. انظرنا يا الله بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوالنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وأحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نيتنا وعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبالطرائق الاتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من العاملين. اللهم إن ربي رحمتك خاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المجرم منا بالغفران، أن تقابل المجرم منا بالغفران،
أن تقابل المذنب بالناب الغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووانه وظهره ببركاته والشراب بجهد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووجهنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأهل ولاية الدين القويم في جميع الأوطان منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالولاة حق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن العاصم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن العاصم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن العاصم من جميع البلايا وبالحسن المكر من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Aziz al-Alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu adadal abidin wa ta'wakajirin. Radiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan, keafiatan, keselamatan. Alhamdulillah, kita pada hari ini sama-sama ditakdirkan oleh Allah di pertengahan bulan atau di awal bulan kita mengadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian diiringi dengan sama-sama kita mengaji, menuntut akan ilmu, yang mana salah satu ilmu yang diperlukan Allah untuk mengetahuinya adalah ilmu usuluddin. Dan pada malam hari ini insyaallah kita kembali mengaji kandungan kitab Sifat 20 yang disusun oleh Habib Usman Badawi. Salawat dari salam semoga tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita, Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kembali kita mengaji Sifat 20 di halaman 8. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya. Di 6 sifat ini ada ta'alluqnya. Tersebut pula terbahagi 20 sifat itu dengan 4 bahagian. Jadi 20 sifat ini terpecah, terbagi jadi 4 bagi. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu pecah 4. Saya 20 ibarat tuyukan, itu tuh lah 20 puting tuyukan istilahnya. Nah 20 ini tuyukannya dibaca 4 tuyuk. Satu yuknya 5. Nah, yang paham mengerti. Nah, satu yuk ini 7. Tujuh lah, namanya puting lagi. Nah, 7. Satu yuk lagi kayak nujum. Nah, sini akan dulu 1. Nah, 3 sudah.
Nah habis ngarannya. Nah model tahu banget otaknya ini kayak kosong bujur. Ini 20. Nah jadi 4 tuyuk, 1 tuyuk sebuting, 1 tuyuk sebuting, 1 tuyuk sebuting. Ini pacahan sifat 20. Nang sebuting ini ngarannya nafsiyah. Nang 5 buting ini ngarannya salbiyah. Nang 7 buting ini ngarannya ma'ani. Nang 7 buting ini ngarannya ma'nawiyah. Ini mentuyukan ini. Nah lalu nang 4 ini tadi nang bata'alluq dari 20 ini nang mulai sini 1, ini 5, ini 7, ini 7. Nah 20 kalau nih. Nah nang bata'alluq nih nang ini nih. Nang ta'alluq nih. 6 sifat ada ta'alluqnya. Nah ada ta'alluqnya 6 sifat nih. Nah 1 kudrat, 2 dikayak becatur aja nih lah, iradat. Nah ilmu, hayat nih kada ta'alluqnya nih. Nah di tengah nih sama basar alam. Nah ini kada kemana-mana ta'alluqnya hayat nih. Nah karena nang bertahan ini kada kau disambat kuasa mun kada gini ya. Nah makanya ini hayat ini kada ta'alluq kemana-mana. Nah kada ada kemana-mana ta'alluqnya. Nah ayo kita undurakan pulang. Ini kada ada ta'alluq ketilah. Ini undur dulu belakang di sini. Nah sekarang nangaran ta'alluq itu yaitu tuntut sifat akan pekerjaan nambah tambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Nah, tuntut sifat akan pekerjaan nang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat. Nah, ayo. Sekarang kudrah iradat. Ini ta'alluqnya li taksir itu dia kita berbakas. Menjadi guru bahari, abah guru sakumpul melajari bahari ujar sidin li taksir itu pasti jadi. Nah, karena nang memberi bekas itu, nah kemana memberi bekasnya? Segala mungkin bundarnya toh. Kan ta'alluqnya tadi ta'alluq taksir, ta'alluq memberi bekas. Jadi tuntut sifat akan pekerjaan. Jadi sifatnya ini, nah nang memberi bekas, kudratnya ini, kudratnya ini, pasti jadi. Iradatnya Allah ini nang pasti jadi. Jadinya ke mana? Nah segala nang mungkin. Tahu di mungkin. Nah mungkin itu boleh ada, boleh kadada. Segala nang mungkin boleh ada, boleh kadada. Bergerak berdiam, bergerak tuh boleh ada, berdiam pun boleh ada. Kada bergerak boleh ada, kada berdiam boleh ada, paham lah? Bergerak boleh ada, kada bergerak boleh ada. Kada bergerak boleh tiada, bergerak
boleh tiada, kada bergerak pun boleh tiada. Jadi bahasa Banjarnya tuh bergerak boleh ada, kada bergerak boleh ada juga. Itu ngarannya ta'alluq mungkin. Nah, paham lah. Ini ngarannya mungkin ma'dum, mungkin maujud, mungkin tiada, mungkin diadakan, mungkin ditiadakan, mungkin diadakan. Inilah ta'alluq qudrah iradah. Boleh dijadiakan, boleh kada dijadiakan. Nah, itu ke mana? Nah, jadi nang ada nang ini, nang mungkin ini, mungkin ada, mungkin tiada. Demikian saja. Dan ini pasti jadi bila ta'alluq dengan kudrah Allah. Segala sesuatu nang mungkin itu kada lepas dari ta'alluq kudrah iradah Allah. Pahamlah? Apa saja nang mungkin ni kada lepas dihubungi oleh kudrah iradah Allah. Mungkin ada, mungkin kada ada. Jadi nang mana aja nang mungkin itu boleh ada, boleh kada ada, karena ta'alluq qudrah iradah ini. Nah, lalu apa kaitannya dengan sifat jaiz Tuhan? Nang fi'lu syai'in minal mungkinat au tarku, memperbuat segala sesuatu nang mungkin atau kada memperbuatnya. Apa kaitannya? Ini karenanya kudrah iradah. Ini harus bagi Tuhan, sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nangaran harus tadi boleh ada, boleh kada ada, maka dihubungi dengan kudrah iradah Allah. Boleh memperbuat sesuatu yang mungkin atau tidak memperbuat. Jadi nang berta'alluq dari 20 sifat ini berapa sifat? 6 aja sekalinya. Nah, ada nang 5 ini sifat pensucian. Makanya salbiyah itu bahasa kita menolak anggapan, pemikiran nang kada layak disandarkan lawan Tuhan. Maka dinyatakan sifatnya kidam, baka, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Ini kada ada ta'alluq ke mana-mana nenek. Kada ada hubungi ke mana-mana. Nang ada ta'alluqnya 6 sifat aja. Qudrat, iradat. Kamana ta'alluqnya? Lawan nang mungkin-mungkin. Arti mungkin tadi boleh ada, boleh kada ada. Nah, mungkin maujud, mungkin ma'dum, mungkin ada, mungkin ditiadakan. Paham tak lah? Ma'dum tu dikadadakan, maujud tu diadakan tu nang di bulatnya tu lah. Jadi ta'alluq qudrah iradah ini lawan nang mungkin. Kedua, apa lagi? Sama besar. Nah, sama besar. Sama besar ini ta'alluq inkisab. Nah, ta'alluq inkisab. Napa aja kita? Membuka, nampak bahasa kita. Kadada nang tadinding lawan Allah Ta'ala karena isidin bersifat sama besar. Ta'alluqnya na ta'alluq inkisab. Nang di mana nang tabuka, nang kadada tadinding lawan sidin nih, karena sidin bersifat sama besar segala maujud. Apa aja nang ada dilihat, lawan didengar. Nang wujud nih semuaan dilihat sidin, didengar sidin.
Ni amun nang kita ni nang amun hati kita wujud kada? Lah, gerak hati kita, hatar hati kita, keinginan hati kita wujud kada? Wujud. Ini didengar oleh Allah, ini dilihat oleh Allah. Apa saja yang wujud nang diadakan tuh kadada tak dinding lawan Allah, tak buka pada taat. Itu intisab ngarannya. Ini amunnya yakin dengan sifat Allah sama besar ini, kada wani bermaksiat habis saya sudah. Orang wani bermaksiat tuh kada yakin nang di hatinya itu nah didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah. Karena sebatas belajar aja, pengamalannya kada. Ya wani itu berdurhaka lawan Tuhan. Kada tahun ini nang diharamkan Tuhan, kada tahun ini nang dimurkai Tuhan. Ini gawi itu bang. Kada ada takutan sama-sama sekali lawan Allah Ta'ala. Nah, kenapa mati kada takutan sama sekali lawan Allah Ta'ala? Tauhidnya kada bujur. Ma'rifat dengan sifat Allah sama besar kada bujur, sehingga apa yang terlintas di hatinya sedikit pun inya kada takutan. Amunnya ada terlintas di hati bisikan setan untuk berdurhaka bermaksiat lawan Allah, kada takutan. Maka muntungnya bedus tak, kemaluannya berzina, talinganya berzina, matanya berzina, betisnya berzina, apapun. Kenapa? Kada bujur makrifat dengan sifat Allah sama besar. Udah tahu inkisar apa saja yang mawujud, yang ada, maka semuaan tabuka dengan sifat Allah sama besar. Maka ketika Allah batajalli, Allah menyatakan sama besarnya tuh lawan hambanya, kadada nang tadinding semuaan dilihat didengar sidin. Tumun hamba tuh ditajalli, Tuhan batajalli lawan si hamba itu nah. Sifat sama besar ini lawan si hamba tadi, orang di hati orang tahu sih dia. Kenapa? Tajalli sifat sama besar Allah lawan sidin itu. Jadi kadang-kadang kita nih orang-orang saleh itu, orang-orang arif billah kasab sidinnya. Tahu nih kasab, ingkisab, tabuka. Nah, gak ada denang tadi ini. Makanya orang kasab tuh orang tabuka dinding. Nah, lalu ta'alluqnya arahnya ta'alluq inkisab. Kada ada nang dinding lawan Tuhan. Lalu napa wiridnya anak supaya jangan tahu dinding dengan jangan tagilub, jangan kada terdengar. Nah, amaliyahnya ya sami ya basir, ya sami ya basir, ya sami ya basir, ya sami ya basir. Istiqamah malakan ini melihat. Nah, dibukakan Allah. Napa nang dibuka? Alam jin terbuka lawan sini. Nah, alam di langit terbuka lawan sini. Itu Allah kita tajalli sifat sama lawan besar. Ya napa nang hanyarnya apa? Saranjana kah siranjana kah? Nah itu, jangan saranjana kah siranjana kah? Saranjana, nah itu sarang jin wara, ya itu lah. Rame bener deh, biskupnya udah kan nonton. Ada, ketahuan nih mau saranjana. Sarang jin wara, ini tetap lah. Sarang jana, sarang jin wara, ini tetap. Mulai pelajari gitu kawan, misalnya saran jenak jauh-jauh melihat ke kota baru situ. Nah, mungkin ini keramaian ada, jangan sih keramaian ramai bener. Karena pemati keramaian ini ada pasar situ, pasar gonal. Nah, lo keramaian, kadang ada kalau lah, mun urang itu sudah tajalli sifat sama besar, kadang tadi ini.
hendak lihat keramaian jadi dia, nah hendak lihat gunung Pamantun, nah dia, nah hendak lihat gunung Karincingan ada juga. Cuma kadang kau menyamai jualan pantain di sini. Pokoknya hari ini kadang menyamai pantain banyak nih manusianya. Manusia apa? Manusia alam sebelah. Nah, adanya jin. Nah, jin wara itu saranja, sarang jin wara. Ada di nomor melihat sidin, bepander kawan sidin. Nah, berkomunikasi kawan, nah bercakap, nah beteh menjadi, menantang kayak itu. Sudah Tuhan bertajalli sifat sama besar. Lain sidin pernah melihat, lain sidin pernah dengar itu. Aku ya Tuhan yang melihatkan, aku ya Tuhan yang mendengarkan. Dengar suaranya jin, dengar suara batu, dengar suara pohon, dengar, nah suara tanah dengar. Apa nama memuji lawan Allah berdaan, bertasbih lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa aja yang mewujud? Nah, jin itu mewujud kada? Nah, ta'alluq kada? Inkisab dengan sama besar. Malaikat mewujud kada? Mewujud. Surga mewujud kada? Mewujud. Neraka mewujud kada? Mewujud. Aras mewujud kada? Mewujud. Kursi mewujud kada? Mewujud. Khalam mewujud kada? Mewujud. Lauhil mahfuz mewujud kada? Mewujud. Langit mewujud kada? Mewujud. Bintang mewujud kada? Mewujud. Matahari mewujud. Semuaan mewujud. Kada dan kada didengar. Suara matahari didengarnya. Jadi nang mewujud bertahan itu bersuara kada? Bersuara kada? Karena ilmu kita ini sedikit, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kada kutitik ilmu anda ki ilmu jadi Tuhan nikam tu illa qalil, sedikit wara. Jadi jangan dikira setiap nang ada itu kada melihat, kada mendengar. Setiap nang mewujud itu melihat, setiap nang mewujud itu mendengar apabila Tuhan menyatakannya. Jadi amun nang inya setiap nang mewujud itu didengarnya, berarti setiap nang mewujud itu bersuara kada? Bersuara kada? Nah, kita nggak ada ngerti. Lalu apa batu coba pandir dustawara. Nah, ini orang kada belajar tauhid, kada belajar tauhid ya kayak ini. Masa batu nang jumut nang bekuk ini, benda padat ini bisa berpandir? Mewujud kada nenek? Mewujud. Setiap nang mewujud, nah suaranya tidak maulinya mendengarkan bersuara. Jadi nang mewujud itu bersuara bertahan, semuanya dipahami, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nang mewujud hadas, nang mewujud kadib yang kata di bawahnya tak segala nang mewujud. Mewujud hadas, mewujud kadim, artinya mewujud nang berubah-ubah ataupun mewujud nang kada berubah. Nah, surga aja berubah-ubah. Nya ada nang mewujud tu nang diadakan tu diawetakan dengarnya dikakalakan oleh Tuhan. Nah, dikadimakan oleh Tuhan. Kayak apa? Nah kayak aras, kursi, kan gitu tuh. Lauhil mahfuz, loh lembaran, kalam. Nah ini dikadimakan oleh Tuhan. Nah, surga, neraka, ya Allah, jasadnya para nabi, jasadnya para wali, para syuhada. Napa lagi? Azabuz zanab. Nah, nang azabuz zanab tuh napa ngadanya? Sulbi. Nang alui benar kayak biji sesawi aja. Kita kan kada tahu mana sulbi ini kita, Allah aja nang tahu. Cuma ada dina diri kita ini nang dikadimkan oleh Tuhan. Ngarannya sulbi. Maka biar sulbi itu sakit, ingat-ingat itu ciri anak kulit.
sakit banget sulbi ya, mana aja sulbi di mana anak kita mana jaba-jaba di sini aja pinggang bila nang pinggang malah nang sakit sulbi itu mana kena anak mati tahu kan pada sulbi ini kita. Nah ini diawitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini samuaan, nah didengar lawan dilihat Tuhan. Jadi nang muhaddas di awak kita ini ada, nang dikadimakan juga ada. Paham kah? Di awak kita tidak ada kali nang dikadimakan ada. Kalau tadi nang diawetakan dikakalakan apa katanya? Sulbi. Jadi di awak kita ini ada nang muhaddas, ada nang dikadimkan. Nah ini samuaan nih. Nah dilihat didengar Tuhan, nang bersuara didengar Tuhan, nang kada bersuara didengar Tuhan. Pinanya menurut ilmu kita nang sedikit tadi kada sing suaraan batu itu. Makanya kan ada batu menangis sebenarnya. Batu bala, batu batangkop. Oh jadi itu. Kisah apa? Malin kundang kan. Nah tetap. Batu. Mau di zaman Nabi batu babender. Nah gua batu kisaran tuh ya, kisaran mengisar aja lawan gandum bani japai Nabi. Ujar Nabi bergerak betul dengan izin Allah. Berputar aja batu tadi. Ada berlebihan batu tadi. Sampai ujar Nabi stop betul. Nah ini disebut salah satu batu yang akan menjadi batu yang ada di surga. Batu kisaran. Itu bisa salah satu mukjizat Nabi itu kan Siti Fatimahnya minta membantu lawan Nabi. Sauyu banget sudah ngisar gandum. Wajar aja sifat kemanusiaan timbul kan gitu. Artinya membegawi lapar. Anda kayak begawi itu sebanyak tapi lapar kan gitu. Cuma begawi itu begawi itu pahalanya itu sekadar lapahnya. Sama beribadah itu sekadar lapahnya kita diberi. Sekadar masyarakat sulitnya di dalam beribadah itulah kadar pahalanya. Kalau beribadah itu bina nyaman aja lah ikut jual, tapi beda itu malih benar. Berat banget ujar sidin. Aku ni kulirnya aja sidin. Awak nak kayak ini mandi balung mun aku ni mandi pulang kena batu tong begawi awak berbau mandi pulang ni wudu pulang lain orang nang kada begawi kan. Tempat aja wudu. Kayak santri kan gawiannya gitu je wudu. Coba kan nang begawi, nang jadi tukang, dagang, Maria pengantin kan gitu tuh apa? Palu sampai ke murid perutusan nenek. Awak bobo masam, ayo anak sembahyang lapar kada nenek. Lapar uyuh. Karena kelapahannya ini kemasyakatan kesulitan ini pahalanya lain lawan orang nang hadap Allahu Akbar lain. Jadi Tuhan tuh hendak memberikan pahala lawan di kita tuh nang banyak tuh macam-macam main Tuhan mulahkan gawian kita. Gawian nang apa? Gawian kita itu nang sulit untuk mengerjakan ketaatan, tapi kita paksa untuk bertaat. Amun orang begawin apa jadi marbot di masjid tuh nyaman aja kalau tinggal sembahyang berjemaah ya kah? Tuh bahkan orang nang Maria pengantin, bahkan orang nang di Kabun, nang Maluku waktu datang ajan Allah berampi hendak sembahyang berjemaah tuh gandal banget pahalanya tuh dah. Makanya nang jauh rumah lawan nang parah ke rumah lawan masjid lain juga pahalanya. Nang parah ke rumah kan kawana apabila perangkang pada langgar lah pada masjid kawasan yang berjemaah amunnya kawa berjemaah itu syukur bang artinya itu sudah memang parah. Menang jauh tadi mana jauh bahkan dadaan pulang mendatanginya gawiannya pulang kebanyakan luknya ia datangi ini pahalanya ini lain lawan orang nang parah tadi.
Oh bagusnya bang, parak aja kan. Nang parak bukan berarti kurang pahalanya, anak dia banyak pahalanya mutar-mutar dulu nah. Tawaf nyar masuk. Kan uyu tuh kalau uyu tuh nyar masuk. Kemudian ta'alluq nang ketiga ilmu dan kalam. Ilmu ini ta'alluq inkisab juga sama, tetapi nah ta'alluq inkisab segala wajib, segala mustahil, segala harus. Nang wajib, mustahil, harus itu diketahuinya tabuka lawan sini. Nang wajib tabuka, nang mustahil tabuka, nang harus tabuka. Kada dan nang kada diketahuinya, semua diketahui sini. Beda tadi lah. Sama besar ini berarti ta'alluqnya lawan nang ada. Nang maujud, baik nang maujud itu muhaddas baharu berubah-ubah, atau nang maujud itu kadim, nang diabadikan, nang diawitakan oleh Tuhan, nang diadakan terus oleh Tuhan. Nang kada babang nang kapan nang itu ngarannya kan diadakan terus oleh Tuhan. Nah ini dita'alluqi oleh sama basar tadi. Nah amun ilmu ini inkisab juga ta'alluqnya, membuka juga. Kada ada nang tadinding tabuka berataan. Nah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah ta'alluqnya ini adalah ta'alluq kepada nang segala nang wajib, nah mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Kada nang kada diketahui oleh Tuhan. Nang wajib diketahui oleh Tuhan, nang mustahil diketahui juga oleh Tuhan, nang kada, nang harus diketahui juga oleh Tuhan. Paham saudara? Nah ini ilmu. Lawan terakhir adalah ngarannya kalam. Nah kalam nang ini ta'alluqnya bukan ta'alluq inkisab. Kalam ini ngarannya ta'alluq dilalah. Dilalah itu jadi bahasa kita dalil lah. Atau bahasa kita menunjukkan. Kalam ini ta'alluq dilalah. Nah, bukan ta'alluq inkisab, tapi ta'alluq dilalah. Nah, jadi dalil menunjukkan. Kayak Quran itu disebut kalamullah. Ngapa Quran tuh? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Quran itu iya Quran, iya furqan, ya kan? Pembeda antara nang hak dan nang batil. Nah, Quran. Jadi Quran disebut kalamullah, disebut firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang apa? Jadi dalil, dilalah. Nah, dilalah. Semuaan. Nah, Quran itu jadi patunjuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya ngarang Quran itu banyak benar ya. Nah, al-huda iya juga, nah, furqan iya juga, Quran iya juga, nah, kitabil mubin iya juga, nah, asy-syifa iya juga, nah, banyak ngarang-ngarang Quran. Ini semuaan adalah dilalah kalamullah. Nah, paham dan sudah? Nah, contoh tuh pengiring pulang buka. Adapun napa misal ta'alluq saumpama qudrat, yakni kuasa, maka menuntutlah ia akan kenyataan nang dikuasakannya. Ya kan? Amun inya nih kuasa, kudrat nih. Arti kudrat kuasa, menuntut ia akan kenyataan nang dikuasakannya. Demikian pula misal nang lain-lain ta'alluq pada sifat
lainnya adanya. Nah jadi nang ini, nah jadi menuntut nang dikuasakannya ti nang apa? Nah, lalu ngarannya mulazamah kena. Nah, ini mulazamah. Ini kalau kudrat ini iradat, maka mulazamah. Nah, ini kudrat iradah ini mulazamah lawan kaunuhu kadiran, kaunuhu muridan, malazimi. Jadi kita kada berpisah. Nah, lazim. Nah, lazim. Balaziman. Nah, lazimah. Cuma nang ta'alluq tadi, lah, nang ta'alluq ini hanya anam nih. Nah, hayat kada ada ta'alluq ke mana-mana. Kada ta'alluq ke mana-mana. Nah, kemudian di bawah lagi. Artinya sifat nafsiyah, yaitu hal nang wajib bagi zat salama zat bersifat wujud, hal keadaan nang wajib bagi zat, keadaan nang wajib bagi zat, hal bahasanya hal nang wajib bagi zat salama zat bersifat wujud, tiada dikarenakan dengan suatu karena. Ini satu pendapat. Pendapat nang lain menyebutkan wujud ini adalah ain zat. Jadi ada namadakan wujud sifat, ada namadakan wujud ain zat. Nah, ada namadakan wujud sifat, ada namadakan wujud ain zat. Oleh ain dirinya zat. Nah, lalat yang paling banyak ya yang ini hiyal halul wajibat tadi, hal nang wajib bagi zat selama zat itu ada, bukan dikarenakan suatu karena, atau selama zat bersifat wujud tiada disebabkan suatu sebab. Itu tak sama aja. Nah cuma nang bicara nang ini kalau usah terlalu dalam. Ain zat lawan sifat tadi. Jadi wujud itu ada mengatakan ain zat, ada mengatakan sifat. Nah, nang mengatakan sifat hal ngarannya keadaan. Mbah zatnya nang laisa kamisli itu kalau kau dikenali munnya kada bersifat wujud ya kah? Nah, asalnya sidin kada dikenali kalau maka ada kalau ada hadis itu kalau dah. Nah, nang disebut hadis ilhami tengadanya kuntukan zan mahfian, aku adalah kanzan mahfian, wujud kita perbendaharaan, aku asalnya tersembunyi. Tersembunyi. Fa'ahbab Tuhan uqrafa. Aku hendak dikenali, kan kayak panak mengenali mun sidin tersembunyi. Nah, lalu sidin mengenalkan dirinya. Wa khalaqtul khalqa. Lalu aku ciptakan makhluk. Karena makhluk ini diulah, mustahil makhluk ini ada suranganannya, pasti ada nang maulahnya. Nang maulahnya pasti wujud. Ya kah? Pasti ada. Makanya dalil sabadataan, dalil wujud nih adanya alam akal menerima. Mustahil alam ini ada suranganannya. Pasti ada nang maulahnya. Nah, kemudian yang kedua ngarannya sifat salbiyah. Nah, salbiyah ini apa? Kidam, betul lah. Baka, ya kah? Mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahda niyah. Ini ngarannya bintang 5. Tadi bintang 1. Ini bintang 5. Apa arti salbiyah? Ibarat ini ungkapan
Nah, ibarat ungkapan daripada manapikan barang nang kada layak kepada Tuhan kita Zalla wa azza zuwa adanya, ya kan? Entah? Ibarat ungkapan daripada manapikan, maniadakan. Nah, maniadakan barang nang kada layak kepada Tuhan kita. Ungkapan nah daripada manapiakan barang nang kada layak kepada Tuhan kita. Nah, ungkapan kita lalu kita mau ungkapkan wujud Tuhan itu kada bermula, wujud Tuhan itu kada bakal sudah. Itu ungkapan kita. Kita mau ungkapkan dengan keyakinan hati kita. Nah, diungkapkan dengan hati kita adanya Tuhan itu kada bapamu laan, adanya Tuhan kada bakasu dan kadanya baka, adanya Tuhan mukhalafah lil hawadis, adanya Tuhan qiyamuhu binafsi, adanya zat. Nah, adanya Tuhan nih. Nah, wahdaniyah itu ungkapan. Nah, makanya ini sifat tanzih pensucian. Nah, nang kada layak disandarakan wan Tuhan ini sifat pensucian. Nah, makanya ini kada ada ta'alluq kemana-mana, yalah. Nah, jadi nang nyata ini nang di alam ning ini lah, itu nyata sifat nang mana ya? Nah, ta'alluq nang alam ini nih. Nah, nang paling banyak ta'alluq kudrah iradah karena segala nang mungkin. Nang mawujudan bang ta'alluq juga oleh sama besar, ya kan gitu lah. Jadi nang alam ini aja. Nah. Ya lah. Lalu hayatnya bang, nah hayat jadi kada berta'alluq kemana-mana. Karena hayatnya hidupnya zat tadi kada kayak hidup kita. Hidup kita bernapas, ya kan? Hidup kita butuh oksigen. Hidup kita ada detak jantungnya. Hidup kita bernapas, hidup kita makan, minum, itu hidup kita. Maka hidupnya laisa. Nah, hidupnya ini dikuatkan oleh nang salbiah ini nih. Nah, jadi menafikan nang kada layak disandarkan nang Tuhan. Kalau Allah hidup Tuhan kidam, hidup Tuhan baka, hidup Tuhan mukhalafah lil hawadis, hidup Tuhan qiyamu binafsi, hidup Tuhan wahdaniyah. Ada lagi kita pikir kayak hidup Tuhan lagi. Nah, ini pentingnya nih belajar tauhid. Supaya otak itu kada dibisik iblis. Sako aja Tuhan ada kayak ini, sako bentuk. Nah, ini camuh nih. Sultan bisa banget. Nah, adanya Tuhan sako aja kayak cahaya. Nah, berbentuk cahaya itu makhluk ada. Nah, kegelapan makhluk ada. Tarang makhluk ada. Artinya gelap itu diulahkan, tarang diulahkan. Kada kau dimisal-misalkan di Tuhan, habis saya sudah. Jadi hidup Tuhan nang lima apa? Nah, sudah dipadahkan oleh nang lima sifat ini pensucian, menapikan ibarat menapikan nang kada layak disandarakan lawan Tuhan ya salbiah ini. Maka ingat-ingat nang ini agar lalu kodratnya bang demi tujuan, iradatnya demi tujuan, iradatnya abadi. Kodratnya abadi, kodratnya kada pemulaan, kodratnya kada bakal sudahan, kodratnya beda dengan kodrat nang berubah-ubah ini. Kodrat kita, kodratnya qiyam binafsi, kodratnya wahdaniyah, asalnya kodratnya tetap. Nah, kuasanya tuh asa, nah, tapi apanya? Lah, apalnya. Jadi kita melihat suhudul kasrah bil wahdah, melihat gawian yang banyak di dalam satu perbuatan Tuhan. Nyaman udah kayak ini.
Nah, kada kawa pang langsung saudara kasrah fil wahdah. Karena bahan itu terlihat kurang juga dulu. Mana gitu aja. Terlihat kurang kalau dah lah. Cakanya terlihat gawian Tuhan tu kadinya nama protes pak. Yang nama protes itu terlihat gawian orang. Kadang terlihat gawian Tuhan protes tu bang dulu. Mau aja purunnya. Untuk gaji seini aja, diberi seini aja. Ujian Tuhan tuh aku takarakan dah. Cuma karena kita melihat gawian manusia lalu ada protes. Cakanya melihat gawian Tuhan ada alhamdulillah ya Allah bagian nurun seini ya Allah. Wah ada mau. Nang mau itu mah kita tuh melihat manusia nang baginya. Cuma melihat Tuhan nang bagiakan apa sanang aja. Nah, mun kita melihat Tuhan nama aturakan sanang aja tuh. Karena kita melihat manusia nama atur, maka ketika kada cocok lawan kehendak kita, nah maka sarik kita pada tujuh kita ya Allah. Karena kita melihat gawian manusia, mun melihat gawian Tuhan, pas senyum aja tuh. Nah, karena senyum-senyum setengah 11 wallahu alam bisawab. Kan sini aja kan usah salah-lawas kita nih lah. Kayak umur harus satu jangan tahu dipaksakan dia nyanyokin kita nah. Nah, sadang-sadang aja Allah alam. Insyaallah kena kita sambung pulang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan batang tubuh kita, kuatkan keimanan kita dan keyakinan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya mematikan kita para taat dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma astur uyubana uyuba mu'allimina wa la tadhhab barakatihim wa lumihim anna. Allahumma awsin wahdi wa balli wa taqabbal sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma fa'alna min anwa'il khairat fi hadzal majlis hadiyatan barakatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan wa taqabbala ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' sahaba wal karamah wa ila arwahi jami' al-anbiya wal mursalin jami' al-malaikah muqarrabin wa li jami' al-fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mubassirin wa sadat sufyan muhaqqiqin wa ila arwahi jami' al-awliya kama syarikin ardi wa magharibiha wa ila arwahi jami' masyayikhina muallimina wa ustajina wa mudarrisina wa li jami' ajdadina wa li jaddatina wa li jami' qarabatina jami' walidina jami' auladina jami' al-mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum mawqatan min hufarin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur anak kami Muhammad Farid Najmi dan Muhammad Nur Bijaidan. Jadikanlah mereka ya Allah menjadi anak-anak yang saleh, anak yang bertakwa, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, anak yang senantiasa mendapat keridhaan ya Allah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang Engkau beri pengetahuan. Jadikanlah kehidupan mereka manfaat dari yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya